Good day to everyone. Today we are coming here to meet a very special person, and Gopal Krishna Shenoy, a doctorate in chemistry from UD and right now he is also researching on pharmaceutical products. But today we are not talking about pharmaceutical products. We are talking about a very special guru and a very special saint who from Ganeshpuri, and that is none other than Bhagavan Nityananda of Ganeshpuri. Now, Dr. Gopal Krishna Shenoy's family has been associated with Baba, that is Bhagavan Nityananda, for at least 4 to 5 decades, maybe even more than that. And no, it's more than that, of course. More than that. Because they are associated for the last 4 generations, right? 5 generations. Okay, for 5 generations. So this is a very special family and a very special bond with Bhagavan Nityananda. And he's going to talk to us about Bhagavan Nityananda as a guru, as a person, one of the greatest saints probably of the 20th and the 21st century. So let's go over to Dr. Shenoy and we will just let us share his thoughts with everyone. Om Namo Bhagavate Nityanandaya. Thank you, Shirish. Thank you for giving this platform to share about Bhagavan's grace that my family experienced for last 5 generations. Somewhere from 1920s till 1961 when Bhagavan took Mahasamadhi. Till that time we had direct grace, we received his grace directly. Now when I think of him, that how this came through my family and all of us got his grace, it takes me back years when Sitaram Shenoy was the main person who brought Bhagavan in our family. The reason for sharing this, using this platform when Shirish and I came together and we thought about this, was making Bhagavan available to everyone freely, without any conditions. He was very easily available God, whom anybody could easily reach out and seek his blessing. We do not want to go much in his miracles and other things. What we want to give is his grace is available. It is continuous, ceaselessly available grace where anybody can go and get wet and experience it. So that is the main purpose. But while sharing his grace, it may happen that I may talk more about my family, not because mine was the only family who got the grace. But since I am from that family and we were associated with him for 5 generations, it becomes easy for me to share what we witnessed. So whatever was authentic for us. It was not from hearsay. Somebody told and then I heard and then somebody heard and it went on. Can I just interrupt you for a minute? Now, who is Sitaram Shenoy? You have said Sitaram Shenoy is your great grandfather. Yeah, right? He's my daddy's elder brother. Daddy's elder brother. Elder brother. So he is the one who brought. Yes, brought Bhagavan into our family. Yes. Yes. So my dad had 4 brothers. Sitaram was the eldest, and he was the first person who came in contact with Bhagavan when Bhagavan had come to Mulki. Mulki is very close to Mangalore. We are from Padbidri. So Bhagavan, he met Bhagavan in maybe in 20s, late 20s or early 20s he met. And since then, Bhagavan became associated, became an integral part of our family. It was like we had no one but him as our ultimate God or ultimate. We looked upon him as Maha Avatar. We used to call him Swami. In those days, Bhagavan or Baba was not known. We called him Swami, and Swami was very normal for us to call him Swami. And we received this through Sitaram Shenoy. My father became next devotee in our family, was very close to Bhagavan. In fact, my name was, and my brother's name is Sri Hari. Bhagavan called him Sri Hari. And my name, Gopal Krishna, was given by Bhagavan. It happened in a very strange way. Normally, name is given in first 11, 13, 15 days of a child was born. But in my case,
till my age of four, Bhagwan refused to give me a name. And every time my parents used to push me in front of him, Baba, his name. He said, he's too small. What he'll understand? You call him anything, he'll not understand. So let it be kept off. One day it was eclipse. Normally, no auspicious thing is done on the day of eclipse. On the day of eclipse, मराठीत काय म्हणतात तर eclipse ला आपण? ग्रहण ग्रहण होतं. ग्रहण होतं. सूर्यग्रहण होतं, चंद्रग्रहण असं काहीतरी मला आठवतं. वाटतं सूर्यग्रहण होतं कारण दिवसाचं होतं ते. आणि One thing, you know, we are going to converse in English as well as Marathi. Yeah. Wherever we are, wherever we are free to. We'll bring both the flow Yes. together, so everyone is touched. Yes. ग्रहण होतं त्या दिवशी आणि फॉर्च्युनेटली आम्ही त्या दिवशी गणेशपूरला होतो. तर बाबाने एका माणसाला बोलवलं आणि म्हणलं ये इकडे, आणि त्याला म्हणून नाच, आणि तो नाचायला लागला. आणि दुसऱ्याला बोलवलं, जो बँड वाजवत होता त्याला बँड वाजवायला लावलं, म्हणजे ड्रम अच्छा. वाजवता ना, अच्छा. आणि मला नाव ठेवलं. Oh. तर काय ही परिस्थिती, म्हणजे ग्रहणच्या दिवशी आपण असं काही ऑस्पिशियस काम करत नाही, नाव ठेवणं, Right. कुठलंही हे करणं. ग्रहण इज कन्सिडर्ड इन ऑस्पिशियस टाइम टू डू एनिथिंग लाईक Yes, दॅट. absolutely. पण स्पेसिफिकली ग्रहणच्या दिवशी एका माणसाला बोलवून नाचायला लावणं आणि बँड वाजवायला लावणं, ह्या वातावरणात बाबांनी मला नाव गोपालकृष्ण म्हणून ठेवलं. I really don't know. No, Baba was beyond. I think Baba was beyond Grahan and Baba was beyond everything. काहीच नव्हतं. As you said in the beginning, the idea of this podcast is to spread the message of भगवान Baba बाबा. and to show that Baba was an extremely ordinary person. His devotees were extremely ordinary. Yes. They were nobody special. Anybody who came to him came to him as an ordinary person, Yes. as a devotee. We were not very spiritual, or we have not read a lot of scriptures, or we were simple, ordinary, lower middle class family living in a very small village which is big now, called Padbidri, close to Mangalore, about 1.5 hour distance from Mangalore. And we had nothing special, simple. My uncle went in search of a guru, and one fine day, any sannyasi wearing an opera dress or sannyasi coming to village used to go and ask, "Are you my guru? Are you my guru?" He was never satisfied. Then he heard that there is one person who has come in the Mulki. Mulki is very close to Padbidri, some walking distance, but not walking like present. It was walking with some, you had to walk for an hour or so. That sadhu has come. So curiosity pulled him there. He went in a hall. Many people had gathered, and then a lanky boy, एक बारीकसा माणूस बसला होता त्या खिडकीच्या जवळ खुर्चीवर. म्हणजे काय असं साधारण माणूस, माणूस पण आहे, पोरगा म्हणता येईल, असा बसला होता, बारीकसा, काळासा. आणि लोक जायचे, त्याला नमस्कार करायचे, आपले काय काय दुःख सांगायचे, तो काहीतरी सांगायचा त्यांना. तर हा उभा होता, म्हटलं बघू आपण भेटू त्याला, आणि ते गेले जवळ. आणि त्यांनी नमस्कार केला आणि डोकं वर केलं. त्याला म्हणा, काय आलायस तू इकडे? म्हणून माझ्या गुरुला शोधून आले. आता भेटला ना, आता जा. अच्छा, असं बोलते. एकच सेंटेन्स, आता भेटला ना, जा. तर दॅट म्हणजे कनेक्शन झालं दोघांमध्ये. आणि तेव्हापासून सीताराम शणे हे नित्यान बाबांचे सान्निध्यात गेले. त्या पडबिद्रीपासनं मुंबईपासनं गणेशपुरीपर्यंत, वजेश्वरीपर्यंत आमची फॅमिली ह्या बाबाबरोबर कंटिन्युअसली राहिली. वेगवेगळ्या परिस्थितीत गेलो, वेगवेगळे अनुभव आलेत, वेगवेगळे आपल्याला एक्सपिरियन्स झालं. बाबांचं वेगवेगळे स्वरूप बघायला मिळालं, बाबांचे वेगवेगळे स्वरूप बघितलं. हो, मी तुमचा एक फोटो बघितलाय, तर बाबा सिटिंग डाऊन, व्हेरी लँकी, दॅट टाइम व्हेरी यंग आहे, बस खाली बसलेत. आय थिंक युअर फॅमिली इज स्टँडिंग बिहाइंड. ते आमच्या बनामन लेन म्हणून गिरगावला, बनामन लेन मध्ये आमचं घर होतं. हो, हो. मोठी शाळाचे होते आणि खूप मोठं घर होतं. कुठची शाळा होती ती बनामन? ते मला आठवत नाही. ते मी खूप मोठी चूक केली की माझ्या वडिलांना मी विचारलं नाही कुठे. आय नो दॅट, बिकॉज आम्ही राहायचो कुठे माहितीये का? आम्ही राहायचो चेन्नई लॅमिंटन रोडला राहायचो. तो बनामन वॉज अ व्हेरी कॉमन प्लेस. पण ती कुठली शाळा माहित नाही. I think I'll tell you when I remember. I'll tell you because I think my auntie was working as a teacher in the school. टीचर आहे. आणि तिकडे आम्ही राहायचं आणि जॉईंट फॅमिली होते. तर काका वगैरे काकी सर्व एकत्र राहायचं. आणि तिकडे बाबा अचानक यायचे. बाबा कधी अनाऊन्स करून यायचे मी येणार. ही नेव्हर केम सेइंग दॅट आय एम कमिंग टुमॉरो, प्लीज प्रिपेअर, सो विल पुट दिस अँड दॅट, अँड नो नखरास.
हाय त्या परिस्थितीत ते येणार आणि हाय त्या परिस्थितीत इफ यू डू एनिथिंग एक्स्ट्रॉर्नरी, म्हणजे इफ यू ट्राय, अरे देव आला पण तुम्ही काय नखरे करायला लागले, त्यांच्यासाठी जागा बनवली, कपडे टाकले, तर यू शू वॉक आउट, सिम्पली वॉक आउट. ट्रीट मी ॲज वन ऑफ युअर फॅमिली, की तुमच्या घराचाच एक माणूस आहे, त्याप्रमाणे वागला तर ठीक आहे. स्पेशल वागलं की ते उठून सरळ जायचं, ते असं अचानक घरी यायचं. त्यावेळीचा फोटो आहे, बाबा आमच्या घरी बसलेले आहेत आणि तुम्ही त्यावेळी ते घराला पेंटिंग करताना ना, तर ते एक डिमार्केशन करायचं, एक लाईन ओढायचं. तुम्ही बघा त्या ज्या फोटोला मागणं एक लाईन आहे भिंतीवर पेंटिंगचं. आता ऑइल पेंटिंग जेव्हा कॉमन होतं ना, ते लोक कॉन्ट्रास्ट करायचे आणि मध्ये एक ब्लू लाईन ओढायचे, ब्लॅक लाईन ओढायचे. या ज्या फोटोमध्ये ते आहेत ते बाबा आमच्या घरी आहेत. बाबा असं बारीक आहे. आणि रत्नाकर शणे म्हणून माझा जो कझिन होता, सीताराम शणेचा मुलगा, बाबांनी त्याला हातात पकडले आणि त्याला हार घातलेला आहे. रत्नाकर शणेच्या गळा बाबांनी स्वतःहून हार घातला. ते बाबा आमच्या घरी यायचे, जे वाढले ते जेवायचे. जे काय घरी होतं तयार, म्हणजे त्यांच्यासाठी स्पेशल बनवायचं काही नाही, जे काय घरी होते ते खायचे. यूज टू ईट वॉट एव्हर इज ऑफर्ड. Anything special was not done for him. Whatever was made, he used to sit and eat. At times he used to walk out. Acha. You prepare food and you were ready to serve him, you should simply get him. There was so many, every moment there was a test. प्रत्येक क्षणाला आमचं परीक्षा होती. त्यांचं शिष्य बनणं, त्यांचं डिवोटी बनणं हे सोपं नव्हतं की गेले आणि आपण शिष्य बनलो नाही. खूप कठीण होतं ते. बारीक बारीक परीक्षा होती, बारीक बारीक स्मॉल टेस्ट. आणि ते टेस्ट आपल्याला पास व्हायचं. एक वेळा आधी आले, मला कंट्रोल पाहिजे. आता सीताराम शणेला कंट्रोल हे मराठी वर्ड आहे. कंट्रोल जे पावसात मिळतात ना बिलकुलचं, त्याला हे कंट्रोल काय माहित नाही. कंट्रोल काय कुठे इकडे गेले. देन वी इन कॉन्कडी कॉल इट फागीड. वी कॉल इट एज फागीड. फागीड म्हटलं तर त्यांनी आणलं असतं, पण तो वेळ चुकला, बाबा उठून गेला. म्हणजे यू शुड बी दॅट. आता आणखी एक परीक्षा बघा. त्यावेळी गणेशपुरी जंगल होतं, गणेशपुरीत काय भेटायचं आणि मिळायचं नाही. तुम्ही जर मुंबईवरनं काडी पेटी न्यायला पण विसरलं की तुमच्याकडे जेवणाचं सामान असून तुम्ही जेवण बनवू शकत नाही. इवन इफ यू फॉरगेट वन matchbox, that full of that remote jungle actually. Yeah, if you forget to take a matchstick and you have taken all other ingredients, but if you don't have matchstick, you cannot light the stove. So food is, you having everything would have meaningless. So one evening Bhagwan said, Umesh, I'm hungry. He never said give me food. Baba spoke in sometimes in word or only by indications. Now my father got worried. There was nothing to offer him. द्यायला काहीच नाही, त्याला काहीच नव्हतं तिकडे. तर कुठेतरी शोधाशोध केल्यानंतर 2 सुकलेले खोबरे, 2 मिरच्या आणि पोहे सापडले त्यांना. He got a beaten rice, a dried coconut and couple of chilies. आता ते सापडलं तर बनवणार कसं? भांडी नाही. So then he looked around, he found 2 flat stones. He took those stones, ते दगड घेतले आणि त्या खोबऱ्याला पिटलं आणि त्याचं पेस्ट बनवलं. त्याच्यावरती मिरची घातली, मीठ घातलं आणि पोहे मिक्स केले. घाबरून दिला. आता देव मागतो खायला आणि तुझ्याकडे आहे पोहे. गॉड इज आस्किंग यू टू फॉर समथिंग टू इट. यू वुड प्रिफर टू गिव्ह अ 15 course dinner, lunch for him. But here you had absolutely nothing. So he made it. Then he took a leaf. There was no plate also. He took a leaf. He put all that in on that leaf, and he gave it with great fear, reluctance. घाबरून असं जाऊन समोर ठेवलं. बाबांनी घेतलं ते आणि छानपैकी खाण्यामुळे काय बनवलंय म्हणलं. See Baba's way. It must have been a horrible thing. But Baba went on praising it, saying it is Sudama's war. But if those who have heard about Krishna's, I just thought about story. it. जब भी पोए म्हटले ते आम्ही बोललो, पोए म्हटले की anyone in India, anyone who's aware of Krishna's story will say Sudama. Where Sudama is a poor person and he has nothing to take to a king of Dwarka, and he takes a small pouch of poha and offers him, and Krishna eats it with great relish. Similarly, Baba ate this with great relish. And then my dad's eyes were full of tears. He absolutely in hopeless condition I am, but you have given me so much of comfort. असं म्हणून त्यांनी एवढं कॉम्फर्ट दिलं माझ्या वडिलांना. हा बाबा खूप प्रेमळ होते, खूप कडक होते. पण आता प्रेमळ म्हटलं, दुसऱ्या साईडला तुम्ही बघा, माझे वडील तिकडे गेले. माय फादर वेंट टू गणेशपुरी वन डे
It was early days, I'm not talking about later on. I'm talking about early 30s and 40s. Okay. And he started abusing him like anything, shouting at him. And there were stones around. He picked up stones and started showering it on my father. So many stones were hit on my father that he started bleeding. His whole shirt became red. People were saying, why this man is not running? बाबा मारतोय त्याला, दगडावर दगड मारतो, शिव्या घालत येतो, तो ओरडतो, तू कशाला आलास इकडे, काय गरज आहे तुकडे इकडेच, व्हॉट इज द पर्पज? आणि उचलून दगड मारतात आणि ते संपूर्ण रक्तबंबाळ झाले, त्यांचं शर्ट लाल झालं. पण माझे वडील पळून जायला तयार नाही. लोक भाग तू भाग, पळून जा इकडनं. ते म्हणाले, तुम्हाला जे उग्र स्वरूप दिसत होतं, मला ते एवढं प्रेमळ स्वरूप दिसत होतं की मी मेस्मराईज झालो त्याच्यात. मला ते मारत होते दिसत नव्हतं. आय वॉज नॉट सीइंग हिज फिरोशियस फॉर्म, आय वॉज सीइंग हिज मोस्ट ब्युटिफुल relevant form, full of love, and I got mesmerized with that. After that also, Baba became normal, treated him nicely, gave him way, made him stay behind and all that. So हे बाबा होते. हे बाबा साधारण बाबा नाही तर आजकाल बाबा आपल्याला दिसतात ते खूप प्रेमळ असतात, एटिकेट्स फॉलो करतात, दे व्हेरी स्वीट. This fellow you could never predict. If you used to get up in early morning, catch a train आणि गणेशपूरला जायचं आपण सर्व सामान घेऊन, तांदूळ, डबा, डाळ सर्व घेऊन, सामान घेऊन तिकडे जायचं उचलून. 4 वाजताची ट्रेन, मी पण गेले त्या लहानपणी. आणि तिकडे जाऊन असं बॅग ठेवली, वैकुंठ आश्रम होतं. वॉट इज समाधी नाव ना, वॉज कॉल्ड वैकुंठ आश्रम. It was a long hall with few rooms inside. And Baba even now I remember, Baba used to be in one room which was very dark. Kahi disaयचं नाही. There was a bench. You cannot go inside. You could never go inside that. And ठेवलं, भाऊ कशाला आलेस? Go. Tell me if now you have come to my place and I insult you by saying, why have you come? Get out. Will you come again? You will never come. You will feel so insulted. तुम्हाला एवढा अपमान वाटला असता की तुम्ही माझे तोंड पण फिरकून बघितलं नसतं. पण आपले लोक परत गेले. ही त्यांची परीक्षा होती. त्यांचा जो इगो होता ते तोडत होते. ते तोडून कापून त्यांना स्वच्छ करत होते. पण लेक्चर देऊन नाही, वागण्याने. He was purifying you from within. He was removing all the vikaras that you had by in a subtle way. He did not preach us. He did not sit and give lectures and give various theories and concepts and all that. No, it was simply being present to him. When I say being, the B is capital. Being present with him. You have to be only present to him. That alone carry you across. That alone. No dhyan, dharana, kundalini, this, that, green, red, yellow, various sounds, music, nothing. Just be present to him every moment of your life. This is what he gave us as a Shimei family. And what are the landmarks in our family that we can say that we were with Baba with for 5 generations? He gave us Nath Mandir. If those who go to Vajeshwari, right in front of Vajeshwari, there is a Nath Mandir, typical Nath Mandir. Nath Sampradayas is mandir asतं. There are 2 samadhis in it. 2 samadhi. Baba used to call, one is Machendranath and one is Gorakshanath. Now somebody will say, how can Machendranath and Gorakshanath can be at Vajeshwari? But Vajeshwari is, if you read Nath Pothi, book on this, Navnath Granth, you will find there is a association of Vajeshwari with Machendranath and Gorakshanath. And although they are Chiranjeev, they do not die. Neither they are born nor they die, but they take rebirths. When their karya is over, they again appear at some place in a different form. Maybe in one of their form, as Machendranath and Gorakshanath, they must have come to Vajeshwari. And they must have given up their body there. And Bhagwan of being of that level could identify which are those samadhis which belong to Machendranath and Gorakshanath. So that is one thing. To my uncle Sitaram Shene, of course he had passed away, and to my father, he gave Saguna Suvarna Paduka. They are small ones, but not even 1 inch, half inch. We call it Saguna because he gave when he was in his body form. Otherwise, there are Nirgun Paduka. Nirgun Padukas are got after the Samadhi of a saint. But these are Saguna Suvarna Paduka, which he gave to my father and which he gave authorities at Vajeshwari. This Suvarna Paduka that we have is kept for darshan only during
Diwali. We'll come to all that as a Later. separate Yes. episode. Now I'm just building up why I am here, why I feel I can talk about him. I had lot of, I was skeptical about it, to talk about Baba, because I have not read any scriptures in my life, and even Bhagavad Gita I had not read. I have not read any Puranas or anything, so I never thought I am qualified to say about anything on Baba. You need some background. Only a background is मैंने उसको देखा है, I have seen him, मी त्याला बघितलं आहे, हेच माझं क्वालिफिकेशन. तर मला बऱ्याच वेळा वाटायचं की नाही, आपण बोलू नये, ज्याबद्दल आपल्याला माहीत नाही, आपल्याला ऑथॉरिटी नाही, त्याबद्दल बोलू नये, म्हणून I used to avoid talking about Baba. But since after Baba's Samadhi, people used to come to my house, because my daddy was one of the oldest devotees. Various devotees associated with him were omnivores, and they used to talk for hours, his glories, his leelas. And I, as a small child, used to catch book in my hand to show to my father that I am studying, but my ears was on him. I used to cheat him. I used to make him feel that I am doing study. मी अभ्यास करतो असं त्यांना दाखवायचा, पण बसून ऐकायचं. तर ऐकल्यानंतर मला जसं जसं मोठं झालं, तर मला वाटलं हे तू लिहून ठेव, त्यात आपण विसरणार. तर मी ते लिहून ठेवलं होतं, आणि त्याच लिहिलेल्या मेमरी जे माझ्याकडे होत्या, त्याचं मी जेव्हा कम्प्युटर झाल्या तेव्हा मी सॉफ्ट कॉपीज बनवल्या, अँड देन आय पब्लिश्ड इट समवेअर. अँड माय फ्रेंड निरंजन सुवर्ण, हा जो MD सुवर्ण, बाबांचा जो ऑफिशियल फोटोग्राफर म्हणता येईल ना, हे मिस्टर MD सुवर्ण. 1954 पासून शेवटपर्यंत आणि आता आजपर्यंत ही सुवर्ण फॅमिलीनेच काढलेला फोटो लोकांना मिळतो. सर्वात मोठी सेवा ज्यांनी केली असेल ना, ज्याच्यामुळे बाबा घराघरात पोचले, त्याला श्रेय जातं MD सुवर्णाला. त्यांनी त्याचं पण एक वेगळं आहे, ते कधीतरी बोलू आपण त्याच्यावर. त्यांनी बाबांचे प्रत्येक म्हणजे मोस्ट मॅक्झिमम फोटो काढलेला संत म्हणले हा भगवान नित्यानंद. त्या काळी, आताचे संतांचे असतील, पण त्या काळी जर कुठल्याही संतांचे फोटो मॅक्झिमम काढले गेले असेल तर हा भगवान नित्यानंद, आणि त्याचे श्रेय फक्त जातं ते MD सुवर्णाला. तर त्याचा मुलगा आहे निरंजन चव्हाण, त्यांनी ते डॉक्युमेंटरी बनवायला गेले बाबाबद्दल, आणि त्यांनी माझं ते कलेक्शन बघितलं, आणि त्यांनी म्हटलं की त्यांनी मग त्याला बाइंड केलं. थेसिस आपण जसे PhD करताना थेसिस बाइंड करतात, आणि मला दाखवलं, तो बुक का लिहित नाही. हे म्हणजे हे माझे, मला विश्वास बसेल ना की हे सगळं माझेच होते म्हणून. अरे म्हटलं ते तुझेच आहे म्हणून तू पुस्तक लिह. आता तू समाधीच्या बाबांच्या समोर बोलून त्यांनी मला हे म्हटलं. बाबा म्हटलं तू म्हणतो ना मला धड इंग्लिश येतं ना धड मराठी येतं, कुठली लँग्वेज नाही, ग्रामर नाही, बॅकग्राऊंड नाही, कुठलंही लिटरेचर नाही माझ्याकडे, मी कसं लिहू शकतो. मी बाबांना म्हणेन कशी गोविंद स्वामी भेटली मला. गोविंद स्वामी म्हणाले चिदाकाश गीतावर लिहिणार का तू. गोविंद स्वामींचा माझे परिचय नाही, त्यांना एवढं माहित होतं फक्त हा शहाण्या फॅमिलीमधनं येतो, वजेश्वरी त्यांचं घर आहे. म्हणून चिदाकाश गीता, बाबा चिदाकाश गीता मी जेव्हा उघडलं मी झोपी गेलो. आय यूज इट एज अ सेडेटिव्ह. की वाचलं 4 पानी की छान झोप यायची, एकदम गाढ झोप, बरं वाटायचं मला चिदाकाश गीतावर. झोप येत नाही चिदाकाश शब्द. माझे वडील वाचायचे, माझे वडील दररोज चिदाकाश गीता रात्री बसून 11-12 वाजता जोरात वाचायचे, आणि ते माझ्या कानी पडायचे, पण एकही शब्द कळायचा. बट टुडे बाय हिज ग्रेस आय कॅन get a glimpse of Chidakas Gita depending on my position on the spiritual path. मला जे होते तेवढंच मला त्या चिदाकाश गीताचा मला अनुभव येतो आणि समज येतो. चिदाकाश गीता इज अ टीचिंग्स ऑफ भगवान नित्यानंद. भगवान नित्यानंद सांगितलं ते तुळसमा म्हणून एक भक्तीन होते असे, तिने ते सर्व कंपाईल केलं, आणि तिने जे पुस्तक केलं ते बाबांनी त्याला तुळसी त्यांनी त्याला नाव दिलं चिदाकाश गीता. त्याच्या बाबांनी बघितलं, तिने मॅन्युस्क्रिप्ट आणून दाखवलं बाबांनी. बाबांनी म्हटलं ठीक आहे, याला चिदाकाश गीता म्हणायचं. आणि चिदाकाश गीताला जे 4 वर्ड असतात, प्रस्तावना असते, प्रस्तावना म्हणतात मला वाटतं, ते तिला सांगितलं की प्रस्तावन हे असावं, प्रस्तावन वाचणं खूप गरजेचं आहे. बाबांनी ब्युटिफुली दी होल फिलॉसॉफी त्या प्रस्तावनमध्ये लिहिलं, म्हणजे तिला सांगितलं चिदाकाश गीता हे वाटलं. त्या ह्यांनी म्हटलं मला, गोविंद स्वामीने म्हटलं तुम्ही लिहिणं चिदाकाश गीतावरती भाष्य लिहिणार का, म्हणजे माझी लायकी नाही बाबा म्हटलं. पण त्यांनी जर करून घेतलं तर मी करेन, पण आपण बोलू नाही शकतो, आपण नाही करू शकत. म्हटलं माझी लायकी नाही.
पण देवाला जर वाटलं, आम्ही देव पण म्हणायचो बाबांना. आम्ही ऑलवेज ॲड्रेस हिम एज गॉड, देवा. आम्ही तेव्हा आम्ही घरी बोलताना आपसात बोलताना स्वामी म्हणायचो. पण त्याच्यासमोर असताना माझी बाबी असे नम्रपणाने उभं राहायचे. बाबा माझे वडील कधी असे सरळ नाही उभे राहिले, ते कधी नम्रपणाने असे जोडून देवा म्हणायचे. मी नेव्हर वेंट इन फ्रंट ऑफ इट. आम्ही गणेशपुरीत जरी गेलो त्यांच्या समोर नाही जायचे, ते बोलवायचे. त्यांना कसं कळायचं माहीत नाही, रघु म्हणून बोलवायचे. मग माझे वडील हळू जायचे आणि ते काय उद्देशाने आले ते सांगायचे. काहीतरी खाल्लेलं घेऊन घ्यायचे आणि ते बाबांना हळूच काय असं म्हणायचं. मग कळायचं की त्यांना आय कॅन ऑफर इन, मी त्यांना देऊ शकतो. मग हळूच ते डब्बा वळायचे. हुंकार वॉज व्हेरी स्पेशल. त्या हुंकारावर जो खरा बघतो त्यांना हुंकारावर त्याला कळायचं की काय आहे, वेदर इट इज येस ऑर नो, वेदर इट इज दिस ऑर दॅट. हळू डब्बा समोर ठेवायचे, ते खायचं. ते एक वेळ माझ्या वडिलांनी केळ्याचे हलवा नेला होता. साऊथमध्ये आपण केळ्याचे ते लांब केळे येतात येल्लो कलरचे मोठे, त्याचे हलवा बनवायचे. माझ्या आजोबांनी बनवून दिला, आईच्या वडिलांनी. ते बाबूने देवराय मास्तरने हलवा पाठवला, ते त्याने खाल्लं. पण अनफॉर्च्युनेटली ते थोडंसं हार्ड होतं. तेवढ्यात बाबाने आपली दातं काढली होती. तर बाबाने चावताना इट मस्ट बी, आय वॉज बॉर्न, सो इट मस्ट बी आफ्टर 54 and before 61, सो इट मस्ट बी 58 वगैरे असेल, कारण मी होतो तिकडे. आणि बाबाने ते खाता आलं नाही आणि ते काढलं बाहेर. इमिजिएटली माझ्या वडिलांनी हात पुढे केले. अच्छा. आणि ते माझ्या वडिलांनी हात पुढे केलं. बाबाने ते त्यांचं जे उष्ण होतं अर्ध चावलेलं ते माझ्या वडिलांच्या हातावर टाकलं आणि बाबाने माझ्या वडिलांनी तो प्रसाद म्हणून खाल्ला. एवढं जवळ होतं, एवढं बाबांचं प्रेम होतं आमच्यावर. बरेचसे दुसरे लोक पण होते. देयर वर लॉट ऑफ मेनी डिवोटीज हू आर क्लोज इन. वी आर वन अमंग देम. वी आर नॉट बिग. वी आर नॉट ओनली दी आयसोलेटेड केस और एक्स्ट्रीमली काय म्हणतात गेटिंग दॅट एक्स्ट्रॉर्डनरी बेनिफिट. नो, मेनी वर दॅट. वी वर वन ऑफ दोज मेनी who got to be very close to him. आपण बरेचसे लोक होते ज्यांना बाबांचा अनुग्रह मिळाला. बरेचसे मोठमोठे लोक. But you know him since he was in Bangalore, or he was? We knew him right from the Bangalore, and my grandfather from mother's side knew him from Kanangad, much earlier than that. Two families came together. Acha. My mother's side was also devotee, and my father's side was also devotee. Oh, I see. My grandfather, Devarai Master, Devarai Pai, Hosdurga Devarai Pai was his name. त्याचं नाव होजूर. ते लोकल शाळेत हेडमास्टर होते. बाबा त्यांना मास्टर बोलवायचे. ते कानेगडमध्ये जे पहिले भक्त जे होते त्याच्यातले ते एक होते. त्यावेळी लोक मानायचे नाही. काही लोक बाबांना दगड पण मारले. इव्हन मेनी वॉज कानेगड, पीपल फ्यू स्टोन्स आहेत, दगड पण मारले. त्यावेळी माझे आजोबा देवराय मास्तर यांनी बाबांना जवळ केले. माझी आई लहान पोरगी होती ती शाळेत जाणारी, ती त्यांना रोज सकाळचं नाश्ता आणि जेवण घेऊन जायचे. आणि ते जंगलात कुठे कुठे असायचे, ती शोधत शोधत जायचे आणि त्यांना जेवण द्यायचे. शोधायची? हा, शोधावं लागत. ते एक ठिकाणी नसायचं. ती असेल 7-8 वर्षाची आणि बाबा होते मे बी 15-20 years old आणि ही वॉज नेव्हर फाउंड एट वन प्लेस. सो ती शोधत जायची. मग बाबाची एक ठराविक जागा होती, नाही सापडले मग ती तिकडे डबा ठेवून जायची आणि शाळेतून परत येताना तो डबा उचलून घेऊन यायचा. तेवढे बाबा ते घ्यायचे. माय ग्रँडफादर सर्व्ड नित्यानंद बाबा फ्रॉम 1920s till he left for Mumbai. After that he served Swami Jananand in 1982 and then he served Sri Sadanand Swami in 2007. He was an ordinary school master, and school masters were not paid. Even today masters are not paid well. His day life was very challenging, very demanding. And Baba, in those days even Kanegad was a jungle. Nobody got anything to eat. Many people used to come for people from Baburao Khadi's group. Many of the group used to come to Kanegad. Baba used to say, "Ja, masterच्या घरी जा जेवायला." And master, when he came for his afternoon lunch at home from school, he saw 10-15 people standing in front of the house. From where to serve them? So much of food was required. He used to go around, gather from some place, and they used to cook kanji and give them rice, boiled rice, water with some chutney and achar used to give.
and those people also accepted it with great devotion. कारण भगवान एक्सेंडेड, बाबांनी पाठवलं त्यांना त्यांच्या घरी. पण ही परीक्षा माझ्या आजोबाची होती. काही नसताना करून दाखव. यू हॅव नथिंग इन युअर होम, फीड देम. इट वॉज नॉट इझी, बट ही टू मॅनेज. 20-15 people coming to their home, sitting down, and then grandmother used to cook whatever was available, rice, beans, and then so then जे काय ते वाढायचं. म्हणजे ग्रेट डिवोशन ना, अमेझिंग डिवोशन. म्हणजे डिवोशन आपल्याला इझी वाटतं, वी फील खूप सुलभ वाटतं आता बोलताना इझी वाटतं, पण त्या काळी जो चॅलेंज होता, बरोबर, आणि चॅलेंजिंग डिवोशन. आणि ह्यांना बाबा म्हणून एक्सेप्ट करणं. आता बाबांना आपण जाताना रस्त्याने बघितलं, ते डू नॉट एक्सेप्टेड हिम. वी गॉट भगवान, वी गॉट बाबा ओनली बिकॉज ऑफ दीज पीपल. टुडे this Guru is available to us because of all these elder devotees who made him available to us. They took the brunt of that test. ते परीक्षाचे जे कठीण परीक्षा होती ती त्यांनी घेतली आणि आपल्याला सुलभ भेटला. आपण बाबा बाबा म्हणून नाचतो, पण बाबा, मी उदाहरण दिलं की मी जर तू माझ्या घरी येताना मी जर तुला उलटं सुलटं कोणी हाकलवलं, दुसऱ्यांदी तू माझं तोंड नाही बघणार. ते सर्व त्यांनी फेस करून हे मौल्यवान हिरा आपल्याला दिला त्यांनी. सो मच आपण किती कृतज्ञता मानावी त्या लोकांची, ज्या लोकांनी बाबांना बाबा म्हणून हा देव आहे, हा अवतार आहे, हे त्यांनी ओळखलं. खूप मोठी पुण्याई होती. They could understand that Baba was such a great saint. And he was never sweet. म्हणजे ते खूप असे प्रेमळ, या बसा खावा असं नव्हतं. ते म्हटलं नाही, पाय ठेवले आणि तुम्हाला हाकलून टाकायचं. ते एवढं सामान घेऊन वजन असायचं ते बॅग जेवण घेऊन 10 दिवसाचं वगैरे घेऊन जायचं. हो असं मग, आणि तुम्हाला फूट म्हटलं, तुम्हाला पाय असं ठेवलं तुम्ही आश्रमात आणि तिकडनं आवाज यायचं, कशाला आलायस, आता जा. अँड देर वॉज ओनली वन बस. एकच बस असायचं, सकाळी एक यायची बस, संध्याकाळी एक यायची बस. ती बस गेली की तुम्ही अडकलो. तर आणि त्या शिवाजी चौक म्हणून आता जो शिवाजीचा पुतळा आहे तिकडनंच चालत जावं लागतं, कारण ट्रेन बस नेव्हर केम इनसाइड. म्हणजे कमीत कमी 30 मिनिटं चालल्यानंतर तुम्ही आश्रमात पोहोचायचं. आता तुम्हाला हक्कल म्हटलं तर तेच बॅग उचलायचं आणि परत तुम्ही 30 मिनिटं परत चालायचं. आणि लकीली ती बस वजेश्वरीनं परत येताना पाटकर म्हणून होता, जो बस चालवायचा प्रायव्हेट बस होता, त्याचं नाव पाटकर. मला नाव आठवतं त्याचं, पाटकर म्हणून. पाटकरचं बस म्हणायचं. बाय चान्स हकलवलं आणि तुम्ही तेवढ्यात पोहोचला, तो वजेश्वरीने रिटर्न ट्रिपला आपला उचलायचा आणि परत ते घेऊन घरी. पण ती प्रायव्हेट बस महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट. ओके, हो, दॅट वॉज 20 बिफोर इंडिपेंडन्स. अच्छा, 30s बघा, 30s पकडा, 30 असेल बरोबर. तर त्या काळी ही परीक्षा त्या लोकांनी दिली. आपण मी गेलो तुम्हाला बिस्किट, चॉकलेट, आंबे हे सर्व मिळालं, हे नाही मिळालं मला. रागाराग कधीच नव्हतं मला. द लॉ वॉज एक्सपिरियन्स बाय अस अँड इट वॉज डिफिकल्ट टू बी विथ हिम अँड गेट इट वॉज इझी. वाय एम सेइंग इझी? आता कॅप्टन हातगडी म्हणून बाबांचे भक्त होते. ते एक वेळा तिकडे गेले, रात्रीच्या वेळी होते, त्यांना पायाला दगड लागला. रात्र होतं ना, इट वॉज नॉट विथ रोड अँड ऑल दॅट. देर अ बिग स्टोन हिट अँड इज नेल फ्रॉम द टो, पायाचं अंगठ्याचं काय म्हणतात त्याला, नेल निघालं ते आणि रक्तबंबाळ झाला. काढो, डॉक्टरकडे म्हणण्यात जमलं. तो त्याच्या रूममध्ये असाच उभा राहिला. आता काय करू मी, रक्त व्हायचं थांबलं. अचानक बाबा आतमध्ये आले, फ्रॉम नोवेअर. ते आले आतमध्ये त्याच्या रूममध्ये. हातात एक अल्युमिनियमची बाटली लहानशी, त्याला ते कॉर्क असायचं, त्याला आपण कॉर्क म्हणायचं. ते कॉर्क होतं, ते उघडलं, त्याच्यातलं ओतलं पायावर, बंद केलं आणि गेलं. चंदनाचं तेल होतं. माझे वडील बाबा जसं अक्कलकोट स्वामींना हिनाचं हे देतात, अत्तर देतात, नितान बाबाला द्यायचं असेल तर तुम्ही चंदनाचं तेल द्या. आम्ही चंदनाचं तेल त्यांच्या पायाला लावायचं. अच्छा. आणि त्यावेळी चंदनाचे तेल अल्युमिनियम बॉटलमध्ये यायचे. अशी नळीसारखी बॉटल होती, लांब त्याचा गळा होता आणि मग त्याला एक बुच होती, साधारण बाटली अल्युमिनियमची. त्याचं ते आम्ही जाऊन बाबांना द्यायचं. ते तेल बाबांनी त्या कॅप्टन हत्तगडीच्या, खूप मोठे भक्त होते कॅप्टन हत्तगडी, नेव्हीमध्ये होते ते, त्याच्या अंगठ्यावर टाकले आणि गपचूप निघून गेले. एक देव तुमच्या पायापर्यंत वागतो. देव, आम्ही देवा पाय पकडलं पाहिजे. हा देव पायापर्यंत वागतो आणि तुमच्या पायावर आईसारखा
औषध टाकतो आणि ते टाकल्यावर ते शांत झालं, रक्त थांबले आणि कॅप्टन हरप्रीत झोपे गेले. असा हा देव जेवढा सोपा तेवढा कठीण, जेवढा जवळ तेवढा लांब. पण हा हाकेला येतो. देव काय म्हणायचे, बाबा म्हणायचे, भाव तैसा देव. ते म्हणजे भाव तैसा देव, तुमचे भाव तसा मी राहणार. आय एम मिरर टू यू, वे यू लुक इन साइड आय यू विल फाइंड मी दॅट. कोणी लोक जायचे सट्ट्याचा नंबर मागायचे, कोणी जायचे हॉटेल मागायचे, प्रॉपर्टी मागायचे, कोणी म्हणायचे माझा मुलगा मोठा हो, कोणी म्हणायचं मला मूल दे. जे मागायचं ते मिळायचं त्यांना. ही नेव्हर इंटरफेअर, ही वॉज जस्ट अवेलेबल टू यू. ते म्हणायचे मी हे, ते स्वतःचं नाव मी कधीच नाही बोलायचे. मी, मला हे नाही म्हणायचं, इकडे म्हणायचं, इकडे. whenever he addressed himself इकडे, ते म्हणायचे इकडे समुद्र. समुद्र कुठे जात नाही, समुद्राकडे सर्व येतात. दिस वॉज इज लँग्वेज, दिस इज द वे यू शुड स्पीक. समुद्र कुठे जात नाही. इज मराठी वॉज टिपिकल साऊथ इंडियन लाईफ. यू शुड स्पीक ऑल लँग्वेजेस. कोंकणी, मल्याळी, कन्नडा, तुळू, अच्छा, मराठी, oh, अँड ॲट टाइम्स इंग्लिश. जात नाही कुठे, समुद्र कुठे जात नाही, तुम्ही यायचा. यू शुड स्पीक लाईक दॅट. अँड देन यू शुड से डिपेंडिंग ऑन द साईज ऑफ वेसल, तुम्ही ज्या साईजचे भांडी घेऊन येतात तेवढंच पाणी तुम्ही घरी घेऊन जाऊ शकता. समुद्र मोठा आहे, पण तुमच्या भांडीला भूक असेल तर पाणी घरीपर्यंत जाणार नाही. इट वॉज त्यांच्याबरोबर राहणं म्हणजे एक शाळा होती. कंटिन्युअस ते ज्ञान द्यायचे, कंटिन्युअस ज्ञान होतं. त्यांच्याबरोबर राहणं, त्यांच्याबरोबर जगणं म्हणजे एक शाळा होती. कंटिन्युअस ते बोध द्यायचे आपल्याला. पण ज्यांनी उचलले ते जे हिरे माणिक पडायचे, जे ज्यांनी उचललं ते प्रोग्रेस झाली. बरं, एक सांगा मला तुम्ही सांगितलं, यू सेड दॅट युअर फादर वॉज ऑल्सो, फादर वॉज अ डिवोटी, राईट? देन युअर ब्रदर वॉज अ डिवोटी. माय ब्रदर श्रीहरी. त्याला हरिनाम पण म्हणतात, श्रीहरी पण म्हणतात. आणि तुमचे काका पण? माझे काका सीताराम शणे, रघुनाथ शणे, विठ्ठल शणे, व्यंकटेश शणे, रामकृष्ण शणे. All of them. Then your grandfather? My grandfather is Chadap Shane. His father is Anand Shane. Anand Shane met him in the last stage of his life. He had severe stomach pain. तर सीताराम शने गेले बाबाकडे. तर बाबाने हातात गवत आलं, गवत उचलून त्याला ह्या पाण्यात बॉईल करून दे. बोलले ना, आणलं आणि पाण्यात बॉईल केलं आणि त्याला काढा बनवून प्यायला दिला. बरं झाले ते. तर ही गॉट टू सी नित्यानंद बाबा. चडप शने गॉट टू इक्वली सी. चडप शने आपण खट्टर ब्राह्मण फॅमिली, खट्टर म्हणजे संध्या काढणारे. ॲक्च्युली वी आर नॉट सपोज टू ईट लसूण अँड गार्लिक, ओके, दॅट इज सेपरेट थिंग. तर ते व्यंकटरमण शिवाय मानायचे नाही. हे काय तुमचे लंगोटीवाले, 2 पैशाची लंगोटी घालायला येत नाही, काय तुमचं देव. खूप क्रिटिसाइज करायचं, येता जाता फक्त क्रिटिसाइज करायचे. माझे आजोबा त्यांना नावं ठेवायची. स्वतःची लंगोट घ्यायला ऐकत नाही असं देव तुमचा. व्यंकटरमण कसा रिच, मोठा देव तो, इज रिच गॉड. अच्छा. आणि आमचे मठ असतात, 4 मठ असतात. आम्ही काशी मठचे आणि आम्हाला धर्मगुरू असतो सुखदेवेंद्र स्वामी म्हणून आमचे मठ होते. ते त्यांना मानायचे. ते म्हणजे अल्टिमेट. हे म्हणजे हे काय शोळे बिळे पाळत नाही. आमच्याकडे शोळे खूप होतं. तुम्ही त्यांचं पाय धरून नाही शकत, आम्हाला नमस्कार करायचे. हे आम्ही हात लावायचे, पाय धरायचे. तर त्यांना ते खूप डिस्टर्बिंग व्हायचे की माझा मुलगा वाया गेला ह्या गोसाव्याचा मागे जाऊन. ते दिवस रात्र माझ्या काकांना शिवाय घालायचे. तर शेवटी जेव्हा ते गणेशपुरीत आले, एंड वॉज कमिंग हिअर. बाबा नाही, माझ्या ग्रँडफादर्स एंड वॉज कमिंग. मुंबईला होते तेव्हा ते यायचे गणेशपुरीला, नाही म्हणायचे, यायचे. तर त्यांचे कॅटरॅक्टचं ऑपरेशन झालं होतं. ते चष्मा घालून आले. चष्मा देतात ना मग, ते चष्मा घालून उभे राहिले. हा, आता दिसतं का तुला? तू म्हणाल हो दिसतं. काय दिसलं माहिती आहे त्यांना? बाबांच्या जागेवर व्यंकटरमण दिसलं. दिसतं म्हणजे काय म्हणाले त्यांनी? डोळ्याला दृष्टी आली असे नाही, दिसतं का तुला? त्यांना दिसला व्यंकटरमण. बाबा ज्या खुर्चीवर बसले होते तिकडे व्यंकटरमण बसलेला दिसला. बालाजी, व्यंकटरमण म्हणजे बालाजी दिसला. त्यांनी तिकडच्या तिकडे साष्टांग नमस्कार घातला आणि त्यांना पण
दर्शन झाल्यानंतर हे असं दर्शन झालं, म्हणजे मी तो वेगळा नाही. आणि मग त्यांचं मरण पण असं झालं. सकाळी उठले, आंघोळ केली. त्या आपल्याकडे प्रथा होती, ते गावाच्या घरात अंगणमध्ये तुळशी असायची, त्या तुळशीला पाणी घातलं, सूर्याला नमस्कार केला आणि तिकडच्या तिकडे त्यांनी प्राण सोडला. हे बाबा खूप मोठे होते, खूप मोठे. म्हणजे आम्ही, जर तुम्ही ऐकलं तर म्हणणार की एवढा महान अवतार होता का. माझ्या the other saint who came into my life is अक्कलकोट स्वामी. हे दोन्ही आले, ते काही कारणामुळे आले. कधीतरी आपण त्याच्यावर पण बोलू कसे आले ते आणि कसा त्यांचा, मला आय डोंट वॉन्ट टू यूज दी वर्ड साक्षात्कार, हे खूप मोठं वर्ड आहे, साक्षात्कार वगैरे बोलण्याची लायकी नाही माझी, पण त्यांची कृपा झाली असं म्हणू शकतो अक्कलकोट स्वामीचं. बिकॉज मी खूप उद्धट होतो, हे शिवाय दुसरे कुठले संत नाही मी मानायचे नाही, म्हणजे नित्यानभाव मागे असं करायचं. तर त्यांनी दाखवून दिला की हा पण मीच आहे, हा पण मीच आहे, हे दाखवून दिलं. इनफॅक्ट दे बिलॉंग टू द सेम दत्त परंपरा झाली. जसं अक्कलकोट आपण नावं देतो दत्त संप्रदाय, दत्त म्हणून, पण देवर अभाव दत्त. माझं स्वतःचं मत आहे की अक्कलकोट महाराज आणि नित्यान बाबा हे दत्तांच्या बरोबरचे स्तराचे, आदिनाथच्या लेवलचे. मी त्यांना दत्ता म्हणून कधीच नमस्कार नाही करत, मी त्यांना नमस्कार करतो हे आदिनाथ आहे, शिवस्वरूप आहे. त्यांचा शिष्य दत्त आहे, तेवढे मोठे होते. बाकीचे जे संत आले ते दत्त स्वरूप असतात, पण हे दोघे जे आहेत हे महाअवतार होते. आणि त्याचं पण प्रमाण कधीतरी तुम्ही जेव्हा फ्री असेल, आय विल टेल यू हाऊ वाई दीज आर नॉट दत्त अवतार, दे आर अबाव दत्त अवतार, दे आर आदिनाथ, दे आर अवतार पुरुष, दे आर महाअवतार. नाही, त्यात प्रश्नच नाही. नित्यानंद बाबा तर अवतारच होते, कारण ही हॅज स्टार्टेड अ न्यू, कम्प्लिटली न्यू स्पिरिच्युअल ट्रेडिशन. आणि त्यांचं स्पिरिच्युअल, त्यांना माहीत होतं की आताचा जो काळ येणार त्या काळ धावपळीचा असेल. इट विल बी रश लाईफ, यू विल नॉट हॅव टू डू सो मेनी थिंग्स टू स्पिरिच्युअली. तर त्यांनी जे चिदाकाश गीता दिली, त्यांनी काय केलं, कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग, ज्ञानयोग एकत्र दिलं स्पीड आणण्यासाठी. ही सेट पुट ऑल दिस इन युअर लाईफ, ऑल दिस पाथ इन युअर लाईफ, हे सर्व मार्ग तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये आणा आणि स्पीड आणा. म्हणजे तुम्ही आता जेवण बनवता, हे जेवण भक्ती मार्गाने बनवा की मी देव जेवणाला बनवतो. माझ्या आई वडीलची सेवा करणं ही माझी देवाची सेवा आहे. सो कर्मयोग. तुम्ही ऑफिसमध्ये करता, बी दी बेस्ट एम्प्लॉई इन दी कंपनी. इफ यू आर इन आर्मी, बिकम द बेस्ट आर्मी पर्सन. वेन यू किल, इट शुड बी ruthless. When you are going to kill your enemy, you should be the best of the army person. When you are going to be teacher, you should be the best of the teacher. You should create leaders for tomorrow. त्यांचं ते शिकवण होतं की हेच तुमचं योग आहे. सो फॉलो ऑल दिस 4-5 योगास इन युअर लाईफ. आणि गुरुकृपा योग. 5th is the Gurukrupa Yoga. Gurukrupa Yoga is a mixture of all this. When all yoga come together and you put it in your life, in your daily working, you will live the life of Bhagavad Gita in every area of your life. And you will spiritually grow. तर त्या प्रकारचं त्यांचं जे आपल्याला दिलं आहे की यूज ऑल दीज योगाज. हे प्रत्येक योगा तुमच्या जीवनात प्रत्येक एरियामध्ये वापरा. आई सेवा करताना भक्तियोग वापरा, आईवडिलांची सेवा करा. You should always say mother is सर्वश्रेष्ठ, supreme. Your personal biological mother is supreme. Her blessing will lead you to God. आमच्या घरी प्रथा होती की आईचं सकाळी उठल्यावर पाय धुवून तीर्थ जे आहे वेणू टेक, प्रथा होती. आता ती गेली, ती गोष्ट वेगळी, नवीन पिढ्यात ते झाले नाही. त्यावेळी आई पण तशा होत्या, आई पण देवाची भक्त होती. नाही, ते प्रश्नच नाही. म्हणजे ती दॅट जनरेशन आणि तुमच्या फॅमिलीमध्ये जे काही जनरेशन होतं, तर हा देव आहे. देवर एक्स्ट्रीमली. त्यांनी जी त्या जेव्हा तुम्हाला मी भद्रकाली कशी आली हे सांगणार गणेशपुरीत, तर तुम्हाला कळेल की काय व्हॉट वॉज ही. आम्हाला कळलं पण नाही. आम्ही फक्त त्याचं असं ग्लिम्स बघितलं, एवढंसं भावाचं एवढंच दिसलं. बाकीचे ते काय होते ते आजही कोणाला कळलं नाही. तेवढी मोठी हे व्यक्तिमत्व होतं, तेवढी मोठं स्पिरिच्युअल एक्युमेन होतं ते, विच यू कुड नेव्हर अंडरस्टँड. आपण खूप कमी बघितल्यानंतरही वाटतं कमी बघितलं, तेवढा मोठा. आणि गुरुचरित्रामध्ये जेवढे काही मिराकल्स सांगितले
हे सर्व त्यांनी हुबेहूब करून दाखवलेलं आहे. आणि मी जेव्हा सांगतो की मला त्यांनी सांगितलं, त्यांनी त्याला सांगितलं, त्यांनी त्याला सांगितलं, माझ्याकडे आलं, असं नाही. ज्याने अनुभवलं त्यांनी मला सांगितलं. सो इट इज नॉट त्याला मीठ मिरची लावून वाढवून जोडून नाही. आणि हे सांगताना पण ते माणूस आहे म्हणतं पण नाही. हे मिरायकल त्यांचं जे लीला सांगताना ते माणूस पण दिसतो. देव तर दिसतोच. Well, let's go back to some one thing that you said. He was for the ordinary people. बरोबर आहे तुम्ही असं म्हणाला. Used to? He was for म्हणजे सगळ्यांसाठी होते ते. सगळ्यासाठी. एकदम साधे लोक जरी आले तरी त्यांना ते हे करायचे, त्यांना ॲडवाईस करायचे किंवा कोणी आलं तरी चालेल. आता लोक काय म्हणतात तो अजातवादी होता, म्हणजे जात वगैरे होतो. वेन विल द क्वेश्चन ऑफ रिच पुअर religion caste will come when you recognize that. When you recognize a caste, you'll say I don't believe in caste. But if you don't, the caste doesn't exist for you, how will you say I don't believe in caste? Because caste doesn't exist. How can you not belong to something which doesn't exist? So he belonged to nothing. He did not belong to rich, he did not belong to poor, he did not belong to lower caste, higher caste, nothing. He was simply a stand-alone entity, self-sustaining stand-alone entity. याचा मराठी शब्द नाही माझ्याकडे. इमॅजिन मध्ये ना हे एकदम एक्सेप्शनल, ही वॉज एन एक्सेप्शनल सेंट. एक्सेप्शनल. And for his time. all of this time. माझ्या जो बघण्यात मला जेव्हा दोन्ही भेटले, म्हणजे स्वामीसमोर पण भेटले, हे पण भेटले, ते वैभवमूर्ती होते, ते वैराग्यमूर्ती होते. स्वामीसमोर तो वैभवमूर्ती होते. त्या टोपी घालणं, माळा घालणं, चांगले कपडे कधी घालायचे ते. दोघे एकसाथ होते. हे गोरे होते, हे काळे होते. हे 6 फीटर होते, हे पण 6 फीटर होते. ह्यांचं पण आवड खट्टर, त्यांचं पण आवड खट्टर. ह्यांना पण मुलं आवडायचे, त्यांना पण मुलं आवडायचे. हे पण शिव्यागाळ्या करायचे, ते पण शिव्यागाळ्या करायचे. असं एका हातावर दुसरा हात बसतो ना, तसं एका साईडला स्वामी समर्थ नित्यानंद बाबा, ह्या मला ते तसे भेटले. इट इज माय ओपिनियन. इट्स नॉट, आय एम नॉट सेइंग एनिथिंग. मला ते दोघे असे भेटले, एकसारखे, फक्त बघायला दिसते. हे बघ, एक आहे. दोघांनी लंगोटी होते, दोघांचे कपड्याचे सेन्स सेम. म्हणतात ना, दोघे सूट घालून येतात, हे दोघे लंगोट घालून, दोघे एकसारखे. दोघांचं वागणं, बिहेवियर सर्व वेगळे. दोघांचे मिरायकल्स एकसारखे. दोघांचं त्यांनी कधी लेक्चर्स ठेवले नाही, कधी शिबिर ठेवले नाही, कुठलेही नाही. त्यांच्याबरोबर राहणं हेच शिकवण होतं. सिम्पली दर्शन घेणंच. दर्शन अल्टिमेट. आणि आपण हल्ली पण म्हणतो की देवाचं दर्शन म्हणजे इट इज बीइंग देअर विथ दॅट पर्सन और विथ दॅट गॉड इज युअर गेनिंग विजडम. आणि ते आपल्या ॲड्रेस लोकांनी, आपले जे वडील माणसं आहेत त्या लोकांनी ते केलं आणि ते आपल्याला दिलं. बरोबर. त्या लोकांनी आपल्या कुठे यज्ञ याग करा, मंत्र करा, नाक पकडा, जप करा, कान पकडा, हे काहीच नव्हतं. फक्त त्याच्या अनुसंधानामध्ये राहा. बी प्रेझेंट टू बी. अनुसंधानात राहायचं. जिथे जातात, जे काम करतो, मी आंघोळ करताना पण जर तुम्ही विचार करत की हा माझा बाबाचाच शरीर आहे आणि तुम्ही त्या स्वरूपात त्याचा आंघोळ केली की अभिषेक झाला. तुमच्या शरीरात त्याला माना. तुम्ही जेवताना मानता की तो जेवतो तुमच्यावर, तोच जेवतो. That is the ultimate philosophy. That is the ultimate philosophy which त्या भावनेत राहणं. Indian philosophy is the. आपल्याला ब्रह्मन तर बघता येत नाही, ते सुप्रीम कॉन्शियसनेस काय आहे, सेल्फ काय माहित नाही. हाच तो. ह्याच्यावरच उठा. शिव्या पण घाला त्याला, आवडतं त्याला. तुम्ही शिव्या घाला त्याला. तू काय ऐकत नाही माझा, तू असा कसा देव, माझ्या एवढे कष्ट झाले, आज ट्रेन भेटलं ना, मी पडलो खाली, हे झालं तरी ते पण झालं. खुशीने ऐकतो तो, खूप प्रेमाने ऐकतो. प्रेम पण करा. ही वॉज दॅट. ही इज ते तुकाराम महाराज जेथे जातो तू माझ्या संगती, तसं आहे ते. त्या भावनेत राहिलात ना, तुम्हाला काही करायची गरज नाही, कुठे जायची गरज नाही. जावा तुम्ही सगळं करणार, पण लक्षात ठेवा की तो तुमचं. मी बऱ्याच वेळा तशी परीक्षा पण घेतो. मी कधी कधी ट्रेनमध्ये बसलो ना, तू आहेस ना रे माझ्यावर, तू माझ्यावर आहेस ना, बाजूची सीट खाली पाहिजे. जाम असतात पण माझ्या बाजूला कोणच येऊन बसत नाही. मी कधी कधी चॅलेंज करतो त्यांना. प्लेनवर पण मी चॅलेंज केले. बघा मी चाललोय, आज बेंगलोरला चाललो, तू माझ्यावर आहेस ना, तर एक सीट खाली पाहिजे मला. नेमकं तो सीट खाली निघतो. तसा तो आहे. जेथे जातो माझ्या संगाती, तसा तो संगाती असतोच असतो. कधी कधी परीक्षा घेतो, मी पण कधी कधी डाऊट करतो, कधी कधी शिव्या गोळा करतो. मी तो नाहीस, तुला माझी पडली येत नाही वगैरे बोलतो. मी
कारण आम्हाला तो देव तसा भेटला. आम्हाला देव असं वर कशा तरी नॉट केप्ट ऑन व्हेरी हाई पेडेस्टल कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, मेरे को तपस्या करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, नामस्मरण करेगा, कुछ नहीं करेगा. हमको तो घर बैठा भगवान मिला. कसा तो. No, Mr. Shinoy, you have talked to me so much about Baba, and since and your family relationship with him. Now, when your parents and your uncles went to Baba, how was Baba when he was in his earlier days? How the interaction took place. How the interaction? You are asking. तर काय आहे ना, बाबा खूप कमी बोलायचे. नाही, एखाद्या वेळी बोलायचे, कधी कधी It's बोलायचे. very cryptic. Very cryptic. It was not like the current maybe current sayings, but he was in his own world, and suddenly he would talk to you. He would. ते कसं तुमचं इंटरॅक्शन ते वडिलांचं कसं असायचं, तुमच्या आजोबांचं कसं असायचं, तुमच्या आईचं कसं असायचं? We, as I said, we came from a typical family where the community has a dharma guru. We have a dharma guru, and dharma guru is with a lot of respect. For him, for us, dharma guru, that is Kashimath Guru, is our God. Through him we reach out to God. So our भावना तशीच होती आमची. अच्छा. की हा देव आहे, याच्याकडे मस्ती नाही करायची, सलगी नाही करायची, म्हणजे काही बोललो काही उचललं तसं नाही. एक डिस्टन्स ठेवून एका प्रेमाने, एका भक्तीने आणि एका रिस्पेक्टने त्याच्याशी वागायचं. अभावपणा कधीच नाही केला. कधी जाऊन ढाडपणे उभं राहिलं असं नाही. सीताराम शणे करायचा, सीतारामकडे लढायचं पण त्याच्यावर. आय टेल यू वन डे ही हॅड अ बिग फाईट विथ हिम. मी नाही ऐकत तुझा, चल तू बोलतो मी नाही करणार, दॅट इज. अदरवाईज तो इन्सिडेंट होता. अदरवाईज इट वॉज विथ ग्रेट रेव्हन्स. अँड बाबाच्या समोर आपण कधी जायचं, ओनली वेन ही कॉल्ड. भले तुम्ही गणेशपुरीत पोचला, तुम्ही मग तुमच्या रूम कुठे असतं तिकडे जाऊन राहील बसलेत कपचूप. जेव्हा बाबाने आवाज दिला तेव्हाच तुम्ही त्याच्यासमोर युज टू प्रेझेंट युअरसेल्फ. ते पण कसं माहिती आहे, आता कैलासचं मला आठवतं कारण मी कैलासमध्ये होतो. त्या कैलासच्या खुर्चीच्या समोर एक खांब आहे बघा. एक खांब आहे. बाबा त्या माझे वडील त्या खांबाच्या मागे जाऊन उभे राहायचे. अच्छा. समोर पण नाही, आगाऊपणा म्हणजे आगाऊपणा होता तो. असं समोर उभं राहणं म्हणजे आगाऊपणा. असे राहायचे. हा म्हणायचे. मग ते पुढे यायचे. ते पण कसे अर्धे, नॉट फुल. मग बाबा म्हणजे माझ्याकडे उद्या पोटाचे केस आहे, खूप त्रास आहे, ते केसमध्ये असा झाला तसा झाला असं काय 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 नाही होणार, जा त्याला सांग तो. नो ही यूज टू टेल, आय एम टेलिंग यू की समोरचा वकील तुला हे विचारणार, त्याला हे जबाब दे, मग तू हे विचारणार, मग त्याला हे जबाब दे, मग हे विचारणार, केस तुझा. अच्छा. आता हे गणेशपुरीत उभं राहून उद्याच्या कोर्टाच्या केसमध्ये वकील काय काय प्रश्न विचारणार आणि त्याला जबाब काय द्यायचं. दिस बाबा टू स्टेलिंग वे. मग ते असे लांब लचक हे नव्हतं, सेंटेन्सेस नव्हते. तो हे विचारणार असं. अँड फ्रॉम दॅट माय डॅड यूज टू पिक अप की टुमॉरोज केस कुठल्या डायरेक्शनमध्ये जाणार. नाही, माय डॅड वॉज हॅव्हिंग सम लीगल इश्यूज ऑफ प्रॉपर्टी. ओके. So that he was, Baba was guiding him. की उद्या काय होणार. आणि हुबेहूब तसंच व्हायचं, तेच प्रश्न विचारायचे आणि माझे वडील तेच उत्तर द्यायचे आणि केस आजचा निकाल आपल्यासाठी मिळायचा. सो दिस वॉज वन वे वेर वी आर प्रेझेंटिंग दी प्रॉब्लेम. अनदर वे ऑफ इंटरॅक्टिंग, अगेन सेम थिंग, यू स्टँड इन फ्रंट ऑफ इट, देन यू टू लुक अँड देन यू टू से की हे केलं पाहिजे ना, असं करतात का कोणी. यूज टू टेल, आई आहे, आईला मान दिलं पाहिजे, आईला बोलव घरी. दिस ही टोल्ड टू सीताराम शर्मा बिकॉज यू हॅड गॉन अगेन्स्ट हिज मदर. आईला घरी बोलवायचा, तिचा पूजा करायचा, घरी बसवायचा, घरी फिरवायचा, हाऊस वॉर्मिंग काय म्हणतात त्याला, गृहप्रवेश, हे मी सांगेन कधी तर. सो यूज टू गिव्ह ॲडवाईज ऑन हाऊ टू लिव्ह युअर लाईफ ऑल्सो. पण दोज वर इन व्हेरी सटल वे. मग सपोज आजारी आहे बाबा, याला लूज मोशन झाले, थांबत नाही, पण त्यांनी इशू दे
गिव्ह दिस इट विल वर्क. यू शूड सजेस्ट सम मेडिसिन. त्यावेळी एक मेडिसिन होता ॲग्रो मिक्सर म्हणून. ॲग्रो मिक्सर कडू होतं, लाल रंगाचं मिक्सर होतं. आता पण ते ॲडव्हर्टाइजमेंट मिळतं. ते यूज टू सजेस्ट नथिंग, क्विनाईन होतं ते. बट यूज टू गिव्ह अँड यूज टू टेक अँड यूज टू बिकम ऑल राईट. म्हणजे आपल्याला आम्ही लिटरली त्यांना एका दृष्टिकोनातून बघितलं तर आपण त्यांना आय एम युजिंग अ व्हेरी स्लँग वर्ड, एकदम वर्ड असा वर्ड वापरतो की आम्ही त्याला रामागडीसारखा पण वापरतो. बाबा हे प्रॉब्लेम होतं, बाबा ते प्रॉब्लेम होतं, बाबा असं झालं, बाबा तसं झालं, बाबा असं झालं. त्या म्हणजे आपल्या डेलीच डे टू डे लाईफच्या प्रश्नासाठी पण त्याला आपण वापरलं असं मी म्हणणार. तो होता काहीतरी भरतच द्यायला आणि आपण जाऊन जाऊन त्यांच्याकडे वेगळं. सो शनाईज वर नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पिरिच्युअल, दे वर व्हेरी ह्युमन. दुःख होतं, सुख होतं, वासना होत्या, खूप काही त्यांना हवं होतं, प्रॉपर्टी, वेल्थ, सक्सेस हे होतं, ते पण मागायचं, ते पण द्यायचं. तर आम्ही खूप काही वेगळे नव्हतो. आम्ही साधारण जी व्यक्ती असतात, समाजात जे लोक असतात तसली लोक होतो. तर हा त्यांना पण अवेलेबल होतो, त्यांना पण अवेलेबल होतं. असं नाही ह्याला बेसिकली आय थिंक बाबा वॉज देअर फॉर एव्हरीबडी. म्हणजे त्यांचे डिवोटीज फ्रॉम ॲब्सोल्युटली ऑर्डिनरी पीपल टू द रिचेस्ट रिच. कुणाला आहे म्हणजे राजा महाराजा पण यायचे त्याच्याकडे, राणी यायच्या. कोल्हापूरची राणी आली होती इकडे, मोठमोठे गायक यायचे, नट यायचे, पॉलिटिशियन्स यायचे, वेगवेगळे लोक यायचे. आणि बट ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाय चिल्ड्रन. लहान मुलं त्यांच्यावर होती, ते पण गरिबांचे. लहानसं उदाहरण देतो की एक आई, तिचा नवरा, बाई होती, तिचा नवरा गेला म्हणून मुलगीला 8 वर्षाची मुलगी घेऊन गणेशपुरीत आली. पण तिचं कोणतरी नातेवाईक तिकडे होता, बाबासमोर आली. बाबाने बघितलं की त्या लहान पोरीचे कपडे फाटलेले आहेत. फॉर 8 years गर्ल इट वॉज व्हेरी बॅड टू हॅव ड्रेस विच वॉज रिव्हिलिंग. तिकडच्या तिकडे त्याने दर्जीला बोलवलं, ह्या कपडे शिवायचे. किती मीटर कपडे लागणार? 2 मीटर लागणार. कधी देणार? तुम्हाला 2 दिवस लागणार. 2 दिवस नाही, आता पाहिजे, आता शिवायचे. अच्छा. बोलल्यानंतर काय करणार? त्यांनी 2 मीटर कपडे काढले, शिवले, त्या पोरीला दिले. ही वॉज सो सेन्सिटिव्ह. आता त्या कॅप्टन हातेकडेला पायाला लागलं, बाबा कुठेतरी बसले. दॅट मीन्स त्यांच्या, आपण इकडे वर्ड वापरतो अँटिना, 360 डिग्रीज अँटिना म्हणतो, तसे ते होते. कुठे काय चाललं ते म्हणत. एक वेळा एक बाईला त्यांनी म्हटलं की मुंगीच्या पायाला बांधलेलं घुंगरू इकडे ऐकू पडतं, कशाला तू इकडे आली? तिकडनं सांगितलं असतं तर मला नाही कळलं असतं. इकडे कशाला आली एवढं लांब? जेव्हा मुंगीच्या पायाला घुंगरू ऐकू पडतं तर तुम्हाला तिकडं, म्हणजे जिकडे तुम्ही आहेत तिकडनं पण प्रार्थना केलं तर मला कळतं. एक माणसाकडे फोटो नव्हता, त्याने खिळा असतं ना, असं खिळ्यावर त्याला उद्बत्ती दाखायचा. तो दर्शनाला, बरेच वर्षांनंतर तो दर्शनाला, तो म्हणाला त्या चमेलीचा उद्बत्तीचा वास इकडे पण येतो, तो चमेलीचा अगरबत्ती वापरायचा. आता हे याने इकडे बसून कसं एक्सेप्शनल सेंट. आय थिंक ही वॉज द biggest saint in that Mayatri Madhya, because I am a great devotee of Baba. I don't consider a devotee, but I am a devotee of Baba. Way Arjuna treated Krishna. Jai Krishna, pani anun de. Krishna, Arjuna to Krishna is a friend. He never treated him as a god. Pani anun de, माझे पाय दुखतात, पाय चेप. We also treated him like that. He माझा आहे तो, वेगळा नाही, माझा आहे. I can ask anything from him. I can do anything. But reverence was there, that respect was there, that distance. एका साईडला खूप जवळ होतो, दुसऱ्या साईडला मर्यादा पण होती. इट वॉज बॅलन्सिंग. सो दिस इज वॉट इट. ते म्हणजे त्याच्या चेहऱ्यावरनं त्यांना कळायचं की त्यांना आता जेवण दिलं पाहिजे. अच्छा. ही नेव्हर आस्क्ड, मला वाढ हा शब्द नव्हता त्यांच्याकडे. माय सिस्टर यूज्ड टू वेट, असे थांबायचे ते. जस्ट वेट इन आफ्टरनून, जेवण तयार, पण थांबायचे ते. गंगूबाई म्हणत तिच्यावर आणून स्वयंपाक करायचे ते. आणि म्हणून आतनं आवाज यायचा ते वैकुंठ आश्रममध्ये, आता जी समाधीचं मंदिर आहे त्याचं जी खोली म्हणते ना, काळोख असायचं आतमध्ये, आवाज यायचा. तर ती लवकर आय सेड इट इज मोमेंट, यू हॅव ओनली मोमेंट टू फील इट.
पळायची ती लवकर वाढायचं ते गरम गरम प्लेट घेऊन तिकडे जाऊन ठेवायचं आणि ते बाहेर येऊन बसायचं ते तिकडे स्टेप्स असायचे त्याच्यावर बसायचं ते वाढायचं आणि वाढल्यानंतर लांब जाऊन उभे राहायचं बिकॉज वेन अ सेंट इज इटिंग ना यू आर नॉट सपोज टू सिट इन फ्रंट ऑफ इट आणि ते जेवायचे मग उरलेले काढून ते मग उचलून घेऊन जायचे आणि माझे वडील ते खायला एक नंबर ते गोष्ट म्हणजे जी चव आहे म्हणतात त्याची अप्रतिम चव आणि ते कसे जेवायचे ते सर्व मिक्स करायचे काला गोड तिखट सर्व मिक्स आणि ती म्हणते त्याची चव तुम्हाला ह्या जन्मात कुठेही नाही मिळणार आजच्या याच्यात मी बरीचशी गोष्टी एकाच वेळी सांगतो मे बी बिकॉज आय एम गेटिंग कॅरीड अवे मी याच्यात वाहून चालल्यामुळे मी बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला आणतोय कारण एक मला एकाच वेळी बरंचसं द्यावं असं वाटतं एकाच वेळी द्यावं ऑन द कंट्री I am also so engrossed in what you are telling me because I don't know when we are going to stop. We are so, this is getting so very interesting. कारण मला हिस्ट्री सांगायची नाही आय एम नॉट हिअर टू टेल हिस्ट्री आय एम नॉट हिअर टू गिव्ह क्रोनॉजिकल 120 1920 दिस हॅपन 1921 दिस नो आय डोंट आय एम जस्ट वॉट एव्हर इज पोरिंग विद इन मी फ्रॉम बिकॉज वेन आय स्पीक आय एम सीइंग दोज इन्सिडेंसेस हॅपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी इट्स लाईफ इट्स स्टील लाईफ फॉर मी all those incidences are live for me. As you see a film, as you are seeing a video, I am seeing them and speaking. But what he is playing a game. He puts various videos in front of me. He doesn't put only one theme. He puts everything and say pick up. Yes. So I may be not a right candidate for something like YouTube or no. On the contrary, you are. This is getting so interesting and so engrossing. तुम्ही जे सांगताय ते मला पण एकदम. I'm just mesmerized by what you're doing. In the process, I'm losing all sense of time and sense of etiquettes that are required for broadcast or presentation. I'm not here for all that. I am simply sharing His love. I'm sharing His grace. Fantastic. Making it available to everyone, unconditionally. Unconditionally available, which should leave person touched. They should feel, oh, this is what I want. This is the God I want. And He's available. I don't want them to worry, kaisa milega, how will I get in? Should I go to that pranayam? Should I go to this stage? Should I study Sanskrit and sing mantras? No. Just be with Him. 24 hours, even when you're going to sleep, come sleep. You go today, I say, come sleep. When I eat food, I don't take mantras and Rama. जेव रे, बस माझ्या बरोबर. हेच आहे, कालचंच आहे, ते जेवायला लागेल तुला. कालचंच आहे, नाही नवीन काहीच नाही बनवलं. मीठ नाही जेव करतो मी जेवतो तुला काय जातं जेवायला आय स्पीक टू हिम लाईक दॅट माझ्या दुखल्यावर मी दुखलं म्हणून पण ओरडतो बरं वाटलं तर मी बरं वाटलं म्हणून म्हणतो आजारी पडलो तर मी खूप शिवाय घालतो त्याला अरे कसा रे तू असं मला त्रास होतो मला नाही आवडत आजारी पडलेलं मला हा खरोखर आवडत नाही कसा मग तू झोपायला लागलं मला उठायला होत नाही अशक्तपणा आलाय खास येत गळा बसला बोलायला येत नाही तुला बरं वाटतं का असं झालेलं माझं कसा रे तू देव कसं तू देव म्हटलं माझ्या आई वडिलांनी नाहीच मला तू नकोच दुसरं शोधायला जातो का दुसरं देव शोधू नको मला ह्या लेवलला पण म्हणतो मग शेवटी म्हणतो अरे तूच आला माझ्या नशिबात मी जाऊ पण नाही शकत आता दुसरी मला हाकलून टाकते समजा दुसऱ्या देवाकडे गेलो ते म्हणा हो तू त्याच्याकडे जा त्याचं म्हणत होतं बाकीच्या दिवशी आमच्याकडे बघितलं नाही आय गो टू दॅट एक्सटेंट ऑफ टॉकिंग टू हिम तसा तो एक मी वेगवेगळ्या गोष्टी एकाच वेळी मांडायला घेतलं बिकॉज आय वॉन्ट ऑल दोज हू आर इन दिस फिअर जे आपल्याला ऐकणारे लोक आहेत बघणारे लोक आहेत ते वेगवेगळे टाईपचे लोक असतात ते प्रत्येकानं मला थोडं थोडं द्यायचं होतं की सर दे कंटिन्यू टू बी विथ अस आय वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू कंटिन्यू इन दिस जर्नी दॅट वी टू आर गोइंग टू डू इट्स अ लॉंग जर्नी काय 1-2 एपिसोडमध्ये होणार नाही भरपूर द्यायचं मला खूप आहे माझ्याकडे द्यायला माझं नाही ते मला त्यांचे भक्तांनी दिलेलं आहे मी त्याच्याबद्दल नाही बोलत मी भक्ताबद्दल बोलतो त्या जे दिलं मी ते तुम्हाला देणार आणि ते देण्यासाठी भरपूर आहे एका शॉटमध्ये होणार नाही आपल्याला बरंच वेळा भेटावं लागेल टाईम काढावा लागेल आणि द्यावं लागेल की आय वॉन्ट की पोस्टर पुढे येणारे जे जनरेशन आहे त्यांना हा देव सुलभ भेटावा आणि सर्वांना भेटावा विदाउट एफर्ट आणि एफर्टलेसली भेटावा हीच याच्या मागचं हे आहे शेणे फॅमिलीला वर दाखवण्यासाठी सगळ्याची स्तुती करण्यासाठी शेणे फॅमिली एक्सक्लुझिव्हली आहे हे दाखवण्यासाठी नाही शेणे फॅमिलीबद्दल मी ह्यासाठी बोलतो बिकॉज आय हॅव सीन दॅट I can talk about myself, so I can talk about my people more confidently and authentically than yes. what she is. So
Yes. So I think now you have realized what we are going to do. Mr. Shenoy or Dr. Shenoy and we are going to talk about Baba Nityananda. And let's stop over here for this episode. And we are going to continue with new episodes, with new stories. आणि मला एकदम शुअर आहे मी की तुम्हाला सगळ्यांनाही आवडेल. And everybody is going to enjoy. Whether you know Marathi or whether you know English, I think we are going to speak in both the languages. I would like to add one small thing. आपण ह्याला लीला म्हणतो आणि लीला आणि स्टोरीजमध्ये फरक आहे. लीलामधनं बोध मिळतो आपल्याला. स्टोरीज असेल स्टोरी, ज्या स्टोरीजनं बोध मिळाला तो लीला असतो. आणि बाबांचे प्रत्येक ॲक्शन द्यायचं बोध. इट्स नॉट मिरॅकल म्हणून ऐकूच नाही ते, मिरॅकल म्हणून बघू पण नाही. मी स्वामी समर्थांचे बाबांचं पण लीला एकत्र आणून बघितलंय की याचा तो बोध काय मिळतो. करमरकर म्हणून होते, त्यांनी मला ह्याच्यात आणलं, त्यांनी मला आशीर्वाद दिलं. ते वापीला होते गुजरातमध्ये. स्वामी समर्थांचे खूप मोठे भक्त, खूप मोठे. तो वरदस्त त्यांनी दिला मला की ही स्टोरी म्हणून कधीच बघू नको, यांना लीला म्हणून बघू. आणि लीलामधून ज्या स्टोरीमधनं बोध मिळातो ती लीला झाली. स्टोरीज आर युजलेस. लीलाज विल व्हॉट ट्रान्सफॉर्म्स यू. तुमच्याजवळ परिणाम आणतो ती लीला आणतो. स्टोरी आणतो. स्टोरी आपण कितीतरी पिक्चर बघतो आणि विसरतो, बरोबर, ती स्टोरी असते. पण ज्या संतांचं देवाचं आपण लीला ऐकतो त्याच्यातनं आपल्याला आत्मबोध होतो, आपल्यातलं परिवर्तन होतं, आपल्यामध्ये एक ट्रान्सफॉर्मेशन होतं. सो वी आर गोइंग टू शेअर हिज लीला. So that while telling, you will also get transformed. So you have heard what, right? So we are going to share his leelas in more next episodes that we are going to come together and which we are going to share with you. Yes, with great love and care. Yes. I bow to all of you to patiently listening to me to this wonderful journey which I was fortunate to travel, and I am sharing only that with you. Thank you very much, Dr. Shenoy. And this has been a great pleasure and a great luck that I am able to sit with you and share with you the leelas of Baba. Jai Nityanand, Jai Nityanand. Sadgurunath Maharaj ki Jai.